Applications of differential equation. First example, a certain population of a certain population of bacteria, a certain population of bacteria is is known to grow known to grow at a rate at a rate proportional to the proportional to the amount present in a culture amount present in a culture that provides sufficient food and space sufficient food and space full stop. initially there are initially there are 500 bacteria 500 bacteria, and after 7 hours after 7 hours 800 bacteria 800 bacteria are observed in the culture 800 bacteria are observed in the culture full stop. Find an expression for find an expression for the approximate number of bacteria the approximate number of bacteria present in the culture present in the culture at any time t at any time t full stop. In bracket, given log of 1.6 to the base e equal to 0.46998 0.46998. So here we have to just find the expression, and we know that the expression is common to almost all of the examples related to population or growth in the principal amount. Just we can make the variation in the variables and their definitions. So first of all, let x be the number of bacteria at any time
T. X be the number of bacteria at any time T. X0 be the number of bacteria at T equal to 0 म्हणजेच इनिशियली. क्वेश्चन आधी केअरफुली लक्षात घ्या काय तो एक पर्टिक्युलर कल्चरमध्ये काही बॅक्टेरियाज आहेत आणि rate of growth of these bacteria is proportional to the number of bacteria at any time t. Initially there are 500 bacteria. After 7 hours the number of bacteria increases up to 800 and we have to find the corresponding expression for this situation. So first of all given values काय आहेत at t equal to 0 या व्हॅल्यूज आपण इनिशियली पण लिहू शकतो किंवा पूर्ण एक्सप्रेशन थिओरिटिकल ठेवायचं आणि शेवटी व्हॅल्यूज फक्त यूज करायच्या. तो मार्ग जास्त बेनिफिशियल राहतो कारण मॅक्झिमम सेक्शन हा थिओरिटिकल राहील आणि नंतर त्यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यूज यूज करता येऊ शकतील. सो हिअर गिव्हन दॅट गिव्हन कंडिशन काय रेट ऑफ growth of this population of bacteria is proportional to number of bacteria at any instant of time. Rate of growth म्हणजेच काय dx by dt. Rate of growth of population of bacteria is dx by dt is proportional to number of bacteria at any instant of time म्हणजेच x. ग्रोथ आहे म्हटल्यानंतर पॉझिटिव्ह घ्यावं लागेल. So we can write dx by dt equal to k into x, eliminating the proportionality, where k is constant of proportionality. This one is the related differential equation. Solving this differential equation by separating the variables, like that x on left side and dt on right side, 1 upon x into dx equal to k into dt. Integrating both sides. Integral 1 upon x into dx equal to k into integral dt. 1 upon x integration log x equal to k into t plus c. Now initial conditions at t equal to 0, x equal to x0. व्हॅल्यूज सगळ्या शेवटी सबस्टिट्यूट करायच्या. आधी पूर्ण थिओरिटिकल डेरिव्हेशन तयार करायचं. At t equal to 0, x equal to x0. So we get log x0 equal to k into 0 plus c. t ची किंमत 0 म्हणजेच c इक्वल टू मिळाला log ऑफ x0. व्हॅल्यू या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करा म्हणजे पर्टिक्युलर सोल्युशन मिळेल. log x equal to k into t plus log of x0 log x minus log of x0 equal to k into t log m minus log n, that is log of x upon x0 equal to k into t. आता हे इक्वेशन हे रिलेशन यूज करायचं किंवा नाही ते गिव्हन व्हॅल्यूजवर डिसाईड करायचं. गिव्हन व्हॅल्यू आहे लॉग ऑफ 1.6 म्हणजे लॉगच्या टर्मचा आपल्याला यूज करायचा आहे. इथे लॉगचा बेस ऑब्विसली नॅचरल बेस असेल बेस ई. त्याला आपण एक इक्वेशन 1 कन्सिडर करू. टेकिंग अँटीलॉग दोन्ही साईडचा आपण
अँटिलॉग जर घेतला तर x अपॉन x0 इक्वल टू ई रेस टू के इंटू टी, आणि म्हणजेच x इक्वल टू x0 इंटू ई रेस टू के टी, दॅट इज सपोज इक्वेशन 2. आता ज्या गिव्हन व्हॅल्यूज आहेत, आपल्याला फक्त एक्सप्रेशन विचारले, यावरून आपल्याला फक्त कॉन्स्टंट के ची व्हॅल्यू आता तयार करायची आहे. कॉन्स्टंट के ची व्हॅल्यू तयार करण्यासाठी या रिलेशन्सचा यूज करायचा आहे. आता यात कॉन्स्टंट के ची व्हॅल्यू कशा पद्धतीने तयार करता येऊ शकते? टी इक्वल टू 0 असताना x0 ची व्हॅल्यू आपल्याला काय दिलेली आहे? इनिशियल नंबर ऑफ बॅक्टेरियाज 500 दिलेले आहेत, म्हणजे x0 इक्वल टू 500 ही व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. आणि टी इक्वल टू 7 असताना x ची किंमत किती आहे? 800. नाव हिअर एच x0 equal to 500 and at t equal to 7 x equal to 800, या तिन्ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करू शकतो. आता याला दोन मार्ग आहेत सॉल्व्ह करण्याचे. नॉर्मली तुम्हाला सोल्युशन अशा प्रकारे दिसेल. इथे जसं आपण ॲट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू x0 नोटेशन यूज केलं, इथे डायरेक्ट 500 ही व्हॅल्यू, इथेच 500 ही व्हॅल्यू यूज करायची, एक रिलेशन मिळेल. नंतर पुन्हा त्यात टी इक्वल टू 7 ठेवायचा, एक्स ची व्हॅल्यू 800 ठेवायची, के ची किंमत मिळेल. या दोन व्हॅल्यूजला पुन्हा सिम्प्लिफाय करून रिलेशन तयार करावं लागेल. त्याऐवजी आपण काय करतोय, थेरोटिकल पार्ट कॉमन ठेवायचा, आणि आता या तिन्ही व्हॅल्यू आपल्याला यूज करता येतील. तीन व्हॅल्यू म्हणजे इनिशियल नंबर ऑफ बॅक्टेरिया x0 इक्वल टू 500, आफ्टर 7 आवर्स म्हणजे टी इक्वल टू 7 असताना एक्स ची किंमत येते 800. या व्हॅल्यूज ठेवायच्या इक्वेशन 1 मध्ये. फ्रॉम इक्वेशन 1 लॉग ऑफ एक्स म्हणजे 800 अपॉन x0 म्हणजे 500 इक्वल टू के इंटू टी ची व्हॅल्यू 7. डायरेक्ट के ची किंमत आपल्याला मिळून दिली. आता यामध्ये हे 0 कॅन्सल. लॉग ऑफ 8 अपॉन 5 म्हणजे काय? 1.6. ऑब्विसली बेस ई असणार आहे, इक्वल टू 7k. पण लॉग ऑफ 1.6 टू द बेस ई ही व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, 0.46998 इक्वल टू काय आला? 7k. म्हणजेच के इक्वल टू 0.46998 अपॉन 7 इक्वल टू काय? 0. पहिला भाग 0 चा जाईल, 0.671 आणि 4. 0.06714 दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ के. आणि ही मिळालेली के ची व्हॅल्यू इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. x0 ची पण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची, कारण इनिशियल अमाऊंट बदलणार नाही, इनिशियल व्हॅल्यू तीच राहणार. x0 आणि k या दोन व्हॅल्यू इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्या, आपला मिळेल रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. अँड देअरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू x0 म्हणजे 500 ई रेस टू 0.06714 t is required expression. आता या क्वेश्चन मध्ये एक्सप्रेशन विचारलंय. एखाद्या क्वेश्चन मध्ये आता पुढचे असं असेल की
आफ्टर 15 hours फाइंड द अमाऊंट ऑफ और नंबर ऑफ बॅक्टेरिया. मग काय करायचं यात फक्त टी ची व्हॅल्यू 15 सबस्टिट्यूट करायची आणि रिक्वायर्ड व्हॅल्यू फाइंड करायची. मॅक्झिमम सेक्शन हा थेरॉटिकल कॉमन ठेवायचा म्हणजे प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये ॲज इट इज आपला तो यूज करता येईल. ऍप्लिकेशन्सच्या कोणत्याही क्वेश्चन मध्ये एक पॉईंट लक्षात ठेवायचा की ॲट टी इक्वल टू 0 असणारी म्हणजे इनिशियल व्हॅल्यू जी असते त्याचा वापर करायचा आहे कॉन्स्टंट सी ची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी. आणि ॲट टी इक्वल टू सम अनदर टाइम म्हणजे जसं इथे टी इक्वल टू 7 दिलंय किंवा टी इक्वल टू आणखी वेगळा कुठला टाइम दिला असेल त्या टायमिंगला एक्सची व्हॅल्यू त्याचा वापर करायचा के ची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी. या दोन कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी दोन बाउंड्री कंडिशन्स एक्झाम्पल मध्ये दिलेल्या असतात. यात मात्र कन्फ्युजन नको आहे. जर यात काही कन्फ्युजन झालं तर मग व्हॅल्यूज मग लॉगॅरिथमिक एक्सपोनेन्शियल या कन्व्हर्जन मध्ये डिफिकल्टी येतात.
Next one. Bacteria culture is known to grow. A bacteria culture is known to grow at a rate proportional to the at a rate proportional to the amount present amount present. Full stop. Find an expression for find an expression for approximate number of bacteria approximate number of bacteria in such a culture in such a culture if the initial number is 300 initial number is 300 and if it is observed that if it is observed that the population has increased population has increased by 20% by 20% after 2 hours after 2 hours. Full stop. Also determine also determine the number of bacteria the number of bacteria that will be present that will be present in the culture in the culture after 24 hours after 24 hours. Full stop. Also determine also determine the time required amount of time required to double its original population to double its original population. In bracket, given log of 1.2 to the base e equal to 0.18232 e raised to 2.18784 18784 equal to 8.9166 8.9166 and log 2 to the base e equal to 0.6912.
या सर्व गिव्हन व्हॅल्यूज आहेत. गिव्हन व्हॅल्यूजचा यूज तर आपल्याला कॅल्क्युलेशनमध्ये करायचाच, पण या व्हॅल्यूजवरून आपल्याला एक हिंट मिळते. ज्यावेळी आपल्या कॅल्क्युलेशनमध्ये असे हे नंबर्स येतात, दॅट विल डिसाइड आवर डायरेक्शन ऑफ करेक्टनेस. आपण करेक्ट आहोत हे आपल्या लक्षात येऊ शकते या प्रकारच्या व्हॅल्यू झाल्यानंतर. आता या एकाच क्वेश्चनमध्ये 3 पार्ट आहेत, म्हणजे 3 क्वेश्चनचं हे कॉम्बिनेशन आहे थोडक्यात. या ग्रुपमधले टाईपचे 3 प्रकारे क्वेश्चन विचारले जातात. 3 प्रकारच्या व्हॅल्यू यामध्ये विचारल्या जाऊ शकतात. ते तिन्ही यामध्ये इन्क्लूड केल्यात, म्हणजे एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला की हे 3 प्रॉब्लेम कंप्लीट झाल्यासारखे आहेत. आता यात इनिशियल सेक्शन हाच राहिला ॲज इट इज. इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 पर्यंतचा एवढा आधी कंप्लीट करायचा. त्यामध्ये इक्वेशन 1 आणि 2 पर्यंतचा पार्ट सेम राहील. जे गिव्हन रिक्वायर्ड व्हॅल्यूज आहेत यानुसार आता फर्दर कॅल्क्युलेशन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट काय विचारला आहे, फाइंड अन एक्सप्रेशन. म्हणजे मागच्या एक्झाम्पल सकट आधी एक्सप्रेशन तयार करायचं. एक्सप्रेशन तयार करण्यासाठी कंडिशन काय दिलेली आहे, इनिशियल नंबर ऑफ बॅक्टेरिया इज 300, म्हणजेच x0 इक्वल टू 300 गिव्हन x0 इक्वल टू 300 दिलेलं आहे.
and it is observed that population has increased by 20% after 2 hours. After 2 hours, population increased by 20%. म्हणजे आता यामध्ये at e equal to 2, x equal to काय येईल? x equal to 300, x equal to 300 plus 20% of 300. Population is increased by 20%. 20% ने इन्क्रीज झालंय. म्हणजे इनिशियल व्हॅल्यू तर 300 राहणारच, प्लस त्यात 300 चे किती इन्क्रीज होतात? 20%. म्हणजेच 300 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 300 म्हणजे 300 प्लस 30 इंटू 2 म्हणजे 300 चे 20% म्हणजे झाले 60. हे 60 यामध्ये इन्क्रीज झाले, म्हणजेच E इक्वल टू 2 असताना x म्हणजे नंबर ऑफ बॅक्टेरिया किती झाले त्यामध्ये? 360. ही व्हॅल्यू यूज करायची आता इक्वेशन 1 मध्ये. Therefore from equation 1 log of x म्हणजेच 360 अपॉन x0 म्हणजे 300 टू द बेस e इक्वल टू k इंटू t ची किंमत काय? 2. k ची व्हॅल्यू फाइंड करायची यावरून. 0 कॅन्सल, लॉग ऑफ 6 न डिवाइड होईल, 6 अपॉन 5 इक्वल टू 2k. 6 अपॉन 5 म्हणजे that is log of 1.2 to the base e equal to 2k. म्हणजेच k ची किंमत काय आली? 2k इक्वल टू लॉग ऑफ 1.2 ची किंमत दिलेली आहे 0.18232. म्हणजेच k इक्वल टू 0.18232 अपॉन 2 इक्वल टू काय आला? 0.09116. दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ k. आणि ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आता, ही आणि x0 ची दोन व्हॅल्यू इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करायच्या. Therefore from equation 2 x इक्वल टू x0 ची व्हॅल्यू 300 इंटू e रेस टू 0.09116 इंटू e. पुढचा पार्ट कोणताही विचारलेला असेल तरी इथपर्यंतचा पार्ट कंपल्सरी प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये करावाच लागेल. म्हणजे के ची व्हॅल्यू तर फाइंड करावच लागेल. के ची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतरच फर्दर सेक्शन आपण सॉल्व्ह करू शकतो. हा झाला यामधला फर्स्ट पार्ट. त्याला आपण इक्वेशन 3 कन्सिडर करू. सेकंड पार्ट काय विचारला त्यामध्ये बघा. Also determine the number of bacteria that will be present in the culture after 24 hours. म्हणजे आता E इक्वल टू 24 असताना x ची किंमत काढायची. मग इक्वेशन 3 मध्ये फक्त t ची किंमत 24 टाकायची, x ची व्हॅल्यू मिळून जाईल. सेकंड पार्ट, आफ्टर 24 hours, that is at
T equal to 24 from equation 3. From equation 3, we get x equal to 300 into e raised to 0.09116 multiplied by 24 equal to 300 into e raised to काय येतं हे मल्टिप्लिकेशन पाहता मल्टिप्लिकेशन करून पहा गिव्हन व्हॅल्यू मधली डायरेक्ट व्हॅल्यू घ्यायची नाही काय ते प्रत्येक वेळी त्यातली व्हॅल्यू येईलच असं नाही त्याला मॉडिफाय पण करावं लागतं काही वेळा म्हणजे त्याच्या स्क्वेअरच्या किंवा क्यूबच्या किंवा एखाद्या पटीमधली पण व्हॅल्यू येऊ शकते तीच व्हॅल्यू येईल असं नाही म्हणजे समजा आपल्याला व्हॅल्यू दिलेली आहे ई रेस टू 2 मल्टिप्लिकेशन आहे ई रेस टू 4 ई रेस टू 2 चा स्क्वेअर अशा प्रकारे सॉल्व्ह करावं लागेल काही वेळा मल्टिप्लिकेशन करून पहा काय येत आहे काय ते 2.18784 ई रेस टू 2.18784 आणि इक्वल टू काय तो 8.9166 हे गिव्हन आहे म्हणजेच 300 मल्टिप्लाइड बाय 8.9166 हे मात्र मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल 267,498 आणि आता डेसिमल किती नंतर येणार डेसिमल 4 च्या नंतर कारण ऑलरेडी या ठिकाणी 4 च्या नंतर आहे पण त्याला मल्टिप्लाइड बाय 300 आहे त्यामुळे तो डेसिमल 2 न शिफ्ट होईल मीन्स नंबर ऑफ बॅक्टेरिया आफ्टर 24 hours are x equal to किती असतील 267 कुठलीही संख्या मग ती बॅक्टेरियांची असेल किंवा ह्युमन पॉप्युलेशन असेल अशा प्रकारे फ्रॅक्शन मध्ये असणार नाही त्यामुळं अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू 2675 bacteria will be there after 24 hours आणि थर्ड पार्ट यामध्ये विचारलाय also determine the
टाइम रिक्वायर्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल पॉप्युलेशन, हा वेगळा पार्ट आहे. पहिल्यांदा आपण इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये कंडिशन सबस्टिट्यूट करून के ची व्हॅल्यू फाइंड केली, त्यावरून एक्सप्रेशन मिळालं. त्या एक्सप्रेशन मध्ये आफ्टर टी इक्वल टू 24 फक्त टी ची व्हॅल्यू 24 टाकली, एक्स ची किंमत मिळाली. आता या ठिकाणी टाइम रिक्वायर्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल पॉप्युलेशन असं विचारलंय. मग काय करावं लागेल यात? टाइम ज्यावेळेस विचारला जातो त्यावेळी एक्सप्रेशन यूज करायचं लॉगॅरिथमिक फॉर्म मधलं, आणि यावरून टी ची व्हॅल्यू फाइंड करणं कन्व्हिनियंट आहे. जरी आपण एक्सप्रेशन 2 वापरलं तरीही दोन्ही साईडचा लॉग घ्यावाच लागेल. जोपर्यंत तो टी एक्सपोनंट वरून बेसला येत नाही तोपर्यंत आपल्याला टी ची व्हॅल्यू फाइंड करता येणार नाही. असंही शेवटी दोन्ही साईडचा लॉग घ्यावाच लागणार आहे. मग यात इक्वेशन 1 चा यूज करणं बेनिफिशियल राहील. पण मग त्यात x0 ची व्हॅल्यू, के ची व्हॅल्यू, या व्हॅल्यूज आपल्याला त्या ठिकाणी यूज कराव्या लागतील. सो हिअर टाइम रिक्वायर्ड टू double the original population, to double the original population that is x equal to becomes 2 times x0. ओरिजिनल पॉप्युलेशन किती आहे? ओरिजिनल पॉप्युलेशन 300, पण आपण डिनोट कसं केलंय ते x0. डबल ट्रिपल असं विचारलं तर x0 ची व्हॅल्यू दिलेली नसली तरी चालेल आपल्याला. फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 काय? log of x upon x0 equal to k into t. log of x upon x0 equal to k into t. मग त्यात x ची व्हॅल्यू आपण डायरेक्टली 2 टाइम्स x0 लिहू शकतो, किंवा x0 ची किंमत किती आहे? इनिशियल पॉप्युलेशन किती दिलेलं आहे? 300. त्याच्या डबल म्हणजे किती पॉप्युलेशन होणार? 600. म्हणजे आपण डायरेक्टली त्यामध्ये x इक्वल टू 2 टाइम्स x0 लिहू शकतो, किंवा x0 ची व्हॅल्यू 300 आणि x ची व्हॅल्यू 600 या स्वरूपात आपल्याला लिहिता येऊ शकतं. आणि कॉन्स्टंट के ची व्हॅल्यू काय फाइंड केलेली आपण? कॉन्स्टंट के ची व्हॅल्यू 0.09116. ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर टी ची व्हॅल्यू कशी फाइंड करणार आता? log 2 आपल्याला दिलेला आहे. log 2 ची किंमत काय दिलेली आहे? 0.6912. आणि त्याला डिवायडेड बाय आहे 0.09116. कसं करणार कॅल्क्युलेशन बघा ते आता. ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. log ऑफ x म्हणजेच 2x0 अपॉन x0 तसाच इक्वल टू के ची किंमत 0.09116 इंटू टी. x0 x0 कॅन्सल. log 2 इक्वल टू 0.09116 इंटू टी. log 2 ची किंमत दिलेली आपल्याला 0.6912 इक्वल टू 0.09116 इंटू टी, म्हणजेच टी इक्वल टू येईल 0.6912 अपॉन 0.09116.
Calculate. By the value. Very fast calculations. They are again doubtful. इथे लॉग घेऊन सॉल्व करा किंवा 0.09116 आधी रेसिप्रोकल घ्या लॉग टेबलचा यूज करून आणि नंतर मल्टिप्लिकेशन. इथे येते व्हॅल्यू 7.583, that is approximately equal to 7.6 hours. 7.6 hours are required to double the population.